lamun narak dengan ingat de ngingetang sida tipa Allah Taala terus datang hidayah rahmat wali ya lagu lamun ingat de dengan anyirah de kata saya ande meri ingat ande jari wali bisa jadi setan. Nah, lagu lamun dengan seingat denu imai idap tengengat terus seolah-olah arah rahmat hidayah ada ketenangan ingat tetipa Allah Ta'ala. Nah itulah ciri-ciri wali bahasa Nabi allazi ra'auhum zakarullah, yang engkau lihat mereka mengingatkanmu tentang Allah dan turun rahmat tipa sida yang buat tersuruh dekat tipa ulama wali sehingga ia sumber rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ajma'in. Al-Fatihah. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والجميع المصنفين والمعلمين والأستاذنا والمشايخنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمن ماتوا في نفس القرية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولدكم أولادنا أولادكم أهلنا وليكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة ولأجل نزول رحمة والهداية والتوفيق والصحة والسلامات علينا. ويسر الله تعالى لنا أمور الدنيا والآخرة وقضى الله لنا حاجة في الدين والدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب واتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على
محمد يا ربي واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا نزور اللهم صل على محمد يا ربي تغشانا بنور اللهم صل على محمد يا ربي حفظانك وامانك اللهم صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا ربي واجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا الستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا ستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا كيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تعطيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا ستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا إلهي تمم النعمة علينا ووافقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لاقى منا وصل على رسولك كل حين محمد نبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين. الفاتحة.
لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيد السادات نبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا أبواب الخيرات والبركات وافتح علينا أبواب العلوم والخيرات واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلمه في الدارين آمين. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makin sesuai kesepakatan kita bersama pada minggu keempat terakhir kita salat sunat tasbih berjamaah. Jadi kitab kita baca agak sedikit, kemudian kita selesaikan dengan salat sunat tasbih. Tetap kita baca 2 kitab lagu sekedip-sekedip deh. Makin kitab akidah Ahlussunnah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa haula'i humus sawadul a'zam. Idhum as-salikun ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Idh karena mereka as-sawadul a'zam niki sebelum kita jelaskan, sawadul a'zam artinya kelompok-kelompok yang hitam banyak. Hitam banyak artinya mayoritas ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sabda Nabi, alaikum bis sawadil a'zam, atas kalian harus berpegang kepada golongan-golongan yang hitam banyak. Artinya saking banyaknya sampai hitamnya itu pekat, ya. Maka kita harus berpegang kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jumhurul ulama. Kenapa? Karena mereka idhum, karena mereka as-salikun ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah as-salikuna, orang-orang yang menjalani alama atas apa alaihi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan sahabatnya radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepadanya. Jadi kenapa kita mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sawadul a'zam itu? Karena mereka lah yang mengikuti, menjalani apa yang dilalui oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kalau kita bertanya apa Ahlussunnah wal Jamaah, kan umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan, ya. Semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang selamat hanya satu, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ma'ana, apa yang ada padaku, wa ashabi, dan ada pada sahabatku. Artinya yang dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sampai tabi'in seterusnya yang berada pada golongan sawadul a'zam, sehingga sanad keguruan niki nyambung sampai kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Min husnil i'tiqadi, berupa min tafsiriyah, bimakna min lil bu'di. Min husnil i'tiqadi, berupa baiknya iktikad mereka, wasuluki, dan menjalani mereka, ala sabilis saddadi, atas jalan-jalan yang kuat, warrasyadi, dan jalan petunjuk, min ghairi ta'nin, tanpa cacat, ala ahadin, min ghairi ta'nin ala ahadin, tanpa ada celah, ala ahadin, atas seorang pun, min sadatina as-sahabati, dari tuan-tuan kita as-sahabah radhiyallahu anhum. Artinya mereka adalah sebaik-baik iktikad akidah yang kita ikuti dan sekuat-kuat petunjuk tanpa ada celah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala intaqada ma'annahu kharaja min hadis sawadi, dan tidak ada iktikad ma'annahu, bersama sesungguhnya mereka, kharaja, keluar, min hadis sawadi, dari hitam ini, minal aqtabi, dari wali kutub. Aqtab niki wali kutub, wali niki pitu maqamna, si paling atas wali kutub. Wali kutub artinya wali si ngerajain para wali. Wali aqtab, minal aqtab, wali kutub,
wal aulia para wali, wal abdal wali abdal, wal autad wali autad, ma la yuhsuna bihaddin yang tidak terhitung, bihaddin dengan jumlah. Jadi kan selapu aulia wali-wali niki ndek narak jalanin salafi, apalagi wahabi ndek narak jadi wali. Si jari wali niki adalah ahlus sunnah wal jamaah yang memang berdasarkan mazhabul arba'ah, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Namun dia bermazhab dia dengan jari wali-wali wah. Ya. Aneh mele jari wali. Ngaji oleh itu. Tidak ada ceritanya. Ya. Wali kutub angka keras kojo dengan sini sebadan dia mele. Namun dengan alim ya, wali-wali niki kan kenapa makomnya itu sudah tingkat-tingkat sehingga tidak satu menyalahkan apa saja, takfiri, mengkafirkan, mensyirikkan, merangenu. Jadi keturunan-keturunan generasi-generasi mereka niki ndekne sekelas ukuran para nabi, para sahabat. Lagu atas niki wali kutub, wali yang ukurannya bisa semisal dengan mukjizat-mukjizat karena memang dinarakan mukjizat makin. Lagu pewaris Nabi diturunkan kepada aulia, ulama, ya, al ulama warasatul anbiya, pewarisnya. Nah, ulama yang bagaimana? Tentunya sawadul a'dzam. Berarti harus teyakinin bersenabi ulama-ulama ini ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku ni bersenabi pada maraangkun kelas nabi lek masa Bani Israil. Ya, ulama-ulama itu ni umat Nabi ni ya pada marangkun Nabi Bani Israel, Nabi Musa Isa kelas. Ya, ukuran Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim ini wah wali-wali selaku. Ya, sehingga mereka itu hanya repot dengan apa? Repot dengan Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, Qiyas, doa. Nah, lamun dengan nekeja kadang salaf ya repot nyirikang dengan ya repot nyalahang dengan darak kulu dengan isin. Nah, orang dulu mana ada yang begitu? Orang dulu repot dengan apa? Misalkan ya Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali kumpul wahli sopok ruangan tuh. Imam Syafi'i tak ingat Syafi'i ingat kusida turun rukuk sujud, turun rukuk sujud, uras ngase apa jaga wede. Ni wah aku ngimpun Al-Quran kaca hadis ya turun tak lebih kumpulan ko hadis-hadis sahih, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif ya kumpulan ko sida makat angkun tulak kete itu mondar mandir lah aku meriri hadis wah ni meriri hadis si palsu, si dhaif, kemudian si hasan, si sahih. Nah, aku itu anengku demikiran hadis di kepala saya, kanan saya ada hadis sahih, di kiri saya ada hadis dhaif. Imam lain sida makat marah angkun sida ngangguk doang. Nah, aku ngangguk no Al-Quran hadis tafsirnya bacengku ni Al-Quran ni kaca hadis sandingan Al-Quran ni sandingan. Ya, bayangkan mun sida si keempat le itu kira-kira apa sida teketoan sida ngombe ngenek ku ngantuk. Ya, itu lama dulu. Ya, yang ada itu repotnya itu menurut menit kira-kira le itu sang apa sih terjawab kasih dia ngangguk doang. Ya wallahu a'lam. Ya jadi wali-wali kutub itu generasinya memang dari sawadul a'dzam, dari ulama-ulama yang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Namun keras-keras kojoh jadi dia jari wali. Mala yuhsuna bihaddin yang tidak terhitung dengan jumlah. Jadi ilwi wali niki kadang kan teparan ya gila kadang lagu sebenarnya jadi wali majzub sen teparan majzub niki kan jazab niki tertarik akalnya. Karena apa? Karena Allah cemburu untuk dia memikirkan makhluk, maka tertarik akalnya yang ada hatinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Marah dengan joga lagu dia joga. Nah, ya duit sehingga nunu wali majzub. Angka lagu mau gila-gila tulan ya gila so. Mana alim takut. Mana alim lagu ya agak anu-anuan sekedik hati-hati ni. Lagu lamun bodoh ja gila ya stres
Dia wali majlis selapu para wali majlis wali tiu. Wali apa? Wali jogang. Ya lui wali ni. Wala ta'dad ahli taqwa wal istiqamati, dan tidak terhitung jumlahnya ahli taqwa wal istiqamati dan istiqamah, was sunnati wal jamaah dan sunnah wal jamaah, wal ilmi wal amal dan ilmu dan amal. Jadi tidak terhitung sudah istiqamahnya, sunnahnya, jamaahnya, ilmunya, amalnya. Belum lagi disertai mal khusyu, isi khusyuknya, was sakinah, ketenangannya, wa tawadhu'nya. Coba dengan lain ia pun jadi wali sini, ngombe tenang, ngombe khusyuk, ngombe tawad. Coba menek angkat sekat dan jadi wali menekan aja. Khusyuk denara, tawadu denara, kojo doang. Wa adamur ru'unati, dan tidak adanya ru'unah, tidak adanya apa namanya? Tidak adanya ru'unah, yakni cacat lah. Denara cacat. Ya. Wa adamu tammi, dan tidak adanya tamak, di nara rakus tipa dunia. Wa kasratil wara', mereka banyak wara', ma'asidki jujur, ikhlas, fakam lahum min mahasinil halal, maka banyak, kam lahum, maka berapa banyak lahum bagi mereka, min mahasinil halal. Kha atau ha? Arah titik? Kha ya? Kha. Min mahasinil khalali, dari baik-baiknya celah-celah, ya khalal ini kan celah. Maka betapa banyak dari celah-celah kebaikan mereka. Wa kam lahu min sifatil kamal, dan betapa banyak bagi mereka min sifatil kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Ya Allah, sifat-sifat mereka wali-wali ini luar biasa, yang pun tak angkat si Allah Ta'ala. Mala ainun ru'at, yang tidak terlihat oleh mata, wala udhunun samiat, tidak pernah terlihat telinga, terdengar telinga, wala khotoran, tidak pernah terlintas ala balin, atas hati. Artinya kadang dia terbawi si te engat wah ngombe ibadah nun, sehingga kita melihat kadang wali aulia niki dia bejumat, kadang si tegeta lagu sebenarnya makomnya itu sudah berbeda. Syekh Yasin Al-Fadani misalkan, Syekh Yasin Al-Fadani tercerita oleh Qusyairiyah. Tayangat si muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, ya, niki musnid alam sentepat. Musnid alam ni selapu ulama hadis itu sanad tipa Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dengan Padang. Tayangat si santrina, ya membaca majalah gambar dengan ini kelombas. Syekh Yasin ara ketok atin santri ini kayak Syekh baca sekenik-kenik masih genemak uni itu pandangan dia. Tahu nuh baca atin si Syekh Yasin pada terus ampuk pun tekelek ini baca seru baca, ternyata apa luluan bimbi gambar. Si parane engatnya adalah gambar dengan ini, ampun teparan munatin masih kotor demek bau ngengat si bagus jadi bagus ya. Sehingga apa aku doang ngengat marangen apalagi dengan si biasa. Jadi atin tuh kadang kotornya hati tidak bisa melihat dengan kebersihan hati, sehingga ya wah wali-wali ini ya lain pegawaian lagu, sebenarnya hakikatnya dia itu beramal lebih dari kita. Fahum awliyaullahi, maka mereka adalah wali-wali Allah bi syahadati Rasulillah, dengan kesaksian Rasulullah sallallahu biqaulihi, dengan firman Allah, alladzina idza ra'au dzakarallaha. Ini kan apa nih sabda Nabi, biqauli, dengan sabda Nabi, alladzina idza ra'au dzakarallah, apabila orang-orang idza ra'au, apabila dilihat mereka, dzakarallah, mengingatkan kepada Allah. Fa inda dzikrihim, maka ketika mengingat mereka, tanzilur rahmah, maka datanglah rahmat. Artinya sampai bahasa Nabi wali-wali niki sitasaksang Rasulullah tengengat dengan wali niki doang, itu mau apa? Itu mau ingat tipa Allah, terus mau terahmat Allah.
ya nu ciri dengan wali lamun nara dengan ingat de ngingetang sida tipa Allah taala terus datang hidayah rahmat wali wan ya lagu lamun ingat de dengan anjirah de kata saya ande meri ingat ande jari wali bisa jadi setan nah lagu lamun dengan seingat de nu imai idap tengengat terus seolah-olah arah rahmat hidayah ada ketenangan ingat ketipa Allah taala nah itulah ciri-ciri wali bahasa Nabi allazi ra'auhum zakarullah yang engkau lihat mereka mengingatkanmu tentang Allah dan turun rahmat tipa sida yang pun tersuruh dekat tipa ulama wali sehingga ia sumber rahmat. Wahum al-qawmu, mereka adalah kaum la yashqi bihim, tidak ada kecelakaan bersama mereka. Jalisihim, duduk bersama mereka. Dia narak celakaan tipa dengan si ngingetang itu tipa Allah Subhanahu wa taala. Dia narak kecuali dia tokol tipa dengan si ngelupang itu tipa Allah taala. Nah niki paling luwih rugi. Dia narak sikit-sikit rahmat turun. Ya. Wan nuru zahirun fi kalamihim. Wan nuru adapun cahaya zahirun adalah nampak fi kalamihim dalam ucapan mereka. Sekadi ngerawas ulama dengan lain tuan guru si alim ukuran lagu apa cahaya doang isi anuna. Itu ulamanya, apalagi Rasulullah. Ya Rasulullah tersebut jamul jawami. Kalam beliau itu jamul jawami. Jamul jawami artinya seringkas-ringkas perkataan, seindah-indah bait, seindah-indah makna, secocok-cocok makna, sampai kiamat akan selalu pantas sabda Nabi SAW. Sekali saya nemuni lagu sekali nemuni masya Allah sampai kiamat dia negen teralat ya negen teralat temuni itu luwe rawas sekit-sekit ndak kena itu fakullu kalamin yabrozu, maka setiap kalam itu yabrozu adalah nampak, wa alaihi dan atasnya kiswatul qalbi, kiswah ni karena kiswah le anu nu menengadu qaf qaswah atau kiswah niki artinya keras. Qaswatul qalbi keras hati. Lamun ngadu kaf kiswah le Mekah nu apa kiswah kelambu. Nah kiswah nu kelambu. Nah wa alaihi atas mereka kiswatul qalbi kelambunya hati. Nah jadi mentangat ulama kiai dengan wali niki seolah-olah mengkelambukan hati kita. Allazi minhu barzun, allazi yang minhu darinya barzun ada keterbukaan. Nah yang patut tersuruh bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti madzhabul arba'ah dan mengikuti ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walam tazal bihamdillah wallahu a'lam bissawab. Baca ke sikit. Apa bina husanian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Faslun fil wara'i. Ya nih? Ya. Faslun fil wara'i. Qala alaihi salatu wassalam, wara' niki adalah ihtiraz mimma huwa syubhan, ya. Wara' niki adalah dengan si jaga iri langan barang-barang haram kan si syubhan, ya. Barang haram si syubhat, ya. Si haram doang bilin apalagi si syubhat. Niki dengan wara' sampai endekna bani wah salah oleh sekedi keloran ukuran sekedi tama barang syubhat telang wah zikirnu ukuran sampai petang dah sejelu dengan si jari wali dengan si khusyuk dan lain misalkan sekedar netanuang terasi misalkan terasi langan pekan misalkan nanti ini nanti khusyuk sembahyang apa sih beriapa aku beru unin terasi betul terasi lepakan engkah jemaah lepakan unin dia mempengaruhi khusyuk nu dengan waro muni itu jak samarang rapat itu waro itu aro pokok arah
Ya menjaga yang halal saja sudah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan, ya Ali, wahai Ali, la daina liman la khasyata, la dina liman la khasyata lah. Ndek na ara agama tipak dengan sindek nara takut lahu baginya. Wala aqla, terus ndek nara akal liman la ismata lahu, bagi orang yang tidak menjaga akalnya. Walal imana, dan tidak ada iman liman la wara'a lahu, bagi orang yang tidak warok baginya. Ya. Wala ibadata, dan tidak ada ibadah liman la ilma lahu, bagi orang yang tidak ada ilmu baginya. Nah artinya la li'iti la nafil jinsi, la kullu li nafsil jinis, menafikan jenis lagu bimakna yang berbeda. Lamun la nafil jinis, untuk berhubungan dengan rukun-rukun supo ibadah, maka la harus dimaknai dengan la yasihu, ya, denesa. Misalkan la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, denesa, ya, denesa solat lamun dekne baca al-fatihah. Sementara al-fatihah niki adalah nabi, adalah rukun solat. Ya, karena rukun solat al-fatihah berarti la bimana la linafis sihah, meniadakan sahnya, karena sah tidaknya solat berhubungan dengan al-fatihah. Maka arti yang ya di sah solat di bebaca al-fatihah karena berhubungan dengan rukun solat. Lagu lamun arti yang isi tidak sempurna, la linafil kamal, la meniadakan kesempurnaan. Di mana napi mun dene berhubungan isi syarat sah suatu ibadah. Misalkan tidak menjadi syarat sah orang itu sholat berada berjamaah di masjid, ya, seperti hadis Nabi misalkan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah atau tidak sempurna solatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Apakah la bimakna tidak sah atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Karena apa? Karena solat tidak menunggu sah harus di masjid, tapi sempurnanya harus di masjid. Maka la bimakna karena dia tidak berhubungan dengan wajib atau syarat sah, maka dia diartikan la kamala, tidak sempurna sholat orang li bali berdekatan ke masjid. Berarti tidak sempurna. Kalau sahnya sah. Nah berarti di sini tidak menjadi syarat agama orang yang takut pada Allah. Apakah orang itu disebut Islam kalau dia hanya takut kepada Allah saja? Tidak. Udah kak nebani wa hukum Allah Ta'ala tetap wah nejari beragama. Iman Islam selama tidak terang-terangan dia keluar dari Islam. Ya, misalkan ngene ke merak saya Mirzanin, aku ndeku takut tipe neraka. Aku konser jemaah le tono wah kan Michael Jackson nun. Ya murtad atau ndi? Enggak. Dia beragama atau tidak? Masih Islam atau tidak? Masih Islam. Kenapa? Karena takut kepada neraka bukan syarat sah untuk jatinya orang Islam. Tapi cukup bersyahadah dengan akidah yang kuat, maka itu menjadi syarat sahnya. Lagu lamun dek takut tipe Allah tetap iman Islam. Nah berarti maknanya di sini ladina dek sempurna agama dengan lamun dek narak takut tipe Allah, berarti takut itu adalah kesempurnaan iman. Mun dek narak takut cukuplah dia tidak sempurna iman. Berarti Mirzani iman sempurna wah iman masih dangkal sekali. Mun itu aja arah takut mana-mana sekedi kan. Takut sudah neraka. Luwe atau sekedi? Oh, luwe. Berarti semakin sempurna kan seperti itu. Wala aqla, terus begitu. Wala aqla liman la ismata lahu, dan tidak sempurna akal seseorang bagi orang yang tidak ada ismah, tidak ada penjagaan atas dirinya. Artinya akalnya dekne sempurna lamun dekne jaga iri langan maksiat. Berarti
tidak menjadi syarat sah untuk disebut berakal untuk menjauhi maksiat. Dak kata maksiat berarti kita tetap berakal. Lagu akal tu kurang sempurna, lamun tegawe maksiat. Itu maknanya. Kemudian wala imana, tidak sempurna iman seseorang liman la wara'alahu, bagi yang tidak warok, ya. Iman dengan nu ndik nejari syarat sah harus menunggu warok, ya. Dakan dia waro artinya yang akan barang haram, tetap iman atau ndik? Tetap iman tapi kurang sempurna. Berarti waro itu menjadi alat untuk kesempurnaan iman. Semakin kita menjaga diri dari barang haram dan syubhat, maka semakin sempurna iman. Kan tersuruh itu menyempurnakan iman. Kemudian wala ibadata, dan tidak sempurna ibadah itu liman la ilma lahu, bagi orang tidak ada ilmu. Sahkah orang itu beribadah tanpa ilmu? Sah atau tidak? Sah, ya. Tapi tidak sempurna. Artinya apa? Ibadah itu tidak akan pernah sempurna lamun dik tekadu ilmu. Berarti ilmu menyempurnakan ibadah. Kemudian syahidnya ke bab warok, berarti warok itu tidak akan pernah sempurna akal kita tanpa ada warok. Akal ini pokoknya masih ragu-ragu oleh Allah Ta'ala, kadang ragu isi rezeki, takut demo mangan, takut ini karena apa? Kita kurang warok. Lamun dengan warok nu ya tenang, wah gati. Sehingga apa? Yang perlu adalah dia jaga dirinya dari maksiat. Kemudian wala muru'ata liman la shadaqata lahu, dan tidak ada muru'ah, tidak ada kewibawaan. Denara kewibawaan liman la shadaqata lahu, bagi orang yang tidak sedekah. Artinya mundan pelit ndara wibawa wah ngubis ina sugih pedas ruan pelit dia. Ande ngombe-ngombe sene bahan wah bagus betangkong anu wah pakaian mun pelit ya ini wibawa dengan ya lagu dak kana bodoh lagu ya sedekah wibawa arun sangat apa ya tanus dengan ya girang ngebeng aku ya kan minimal itu lagu dengan pelit nu ngombe-ngombe sina muruah, yang ngombe-ngombe sina wibawa, telang wibawa. Rasulullah dia wah ngadu pakaian kebesaran. Artinya dia wah ngadu pakaian kerajaan yang kadu sutru kan sampai haramang. Lagu Rasulullah nu sai tokol barang ye hati raja Romawi, Persia, tokol lah barang Nabi. Yang paling terlihat wibawanya ya Rasulullah. Ya, dia bau tekalang muruah Rasulullah ini. Nah mungkin muruah itu yang kurang. Jangan apa kadang ya pelit tuh dia nak bersedekah. Wala amana liman la sirra lahu, dan tidak sempurna aman seseorang liman la sirra lahu, bagi orang yang tidak ada rahasia baginya. Artinya apa? Ndik negen aman lamun negirang nyeritaang rahasia dengan ya, artinya tidak akan sempurna sudah keamanannya lamun negirang nyeritaang aib batur arah doang langan dengan hasad iri dengki. Berarti lamun nemele sempurna aman denara nguseki dendek wah ngeributang aib dengan rahasia dengan, sehingga cukuplah Allah menutupnya, kita jangan membukanya. Kemudian wala taubata liman la taufiqa lahu, dan tidak sempurna taubatnya orang yang tidak taufik baginya. Jadi taufik itu untuk menyempurnakan taubat. Bolehkah, sahkah taubatnya tanpa datang taufik? Sah. Misalkan berjorak-jorak taubat, sah atau tidak taubat? Sah, tapi belum tentu taubatnya mendatangkan taufik sehingga dia betul-betul berhenti. Yang pun tersebut taubat sambel. Tobat sambal nu sah atau tidak? Sah. Diampuni atau tidak dosanya? Diampuni, Pak. Lagu mau negawe malik. Ya, berarti sayang terumpu dosa. Makanya disuruh tobatan nasuha. Nah, ini kan kesempurnaan saja yang diajarkan.
wala sakho'a, dan tidak ada kedermawanan, liman la haya'a lahu, bagi orang yang tidak punya malu baginya. Artinya dia narak kedermawanan, dia narak kelumuan sempurna tiba dengan sindik narak ilah. Artinya dengan dermawan itu sempurnanya bersanding dengan sifat malu. Lamun dermawan dia narak ilah ni sombong jarin. Coba mendek aku bu majari ngeni. Mendek aku nyumbang ti unin. Ya berok jari masolati. Ya, itu artinya malu enggak ada, dermawan iya. Ya, maka Nabi katakan harus sopu, dermawannya iya, ilah nara. Saya enggak lamun dermawan, mun ilah diensembel sebut-sebut. Nindi. Ya dia disebut tidak sempurna. Ya Aliyu wallahu a'lam bissawab. Alaihil marji'ul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wal ni'mata was sihhata was salama wal barakah wal afiyah wal maghfirah wa ridwan wa uluman nafi'ah fi hadzal majlis bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa la yusma. Allahumma inna nas'aluka salamata wa afiyah wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka tamama as-sihhata wal afiyah fid din ad-dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an barakan marhuman, tafarruqana ba'da hadha tafarruqan nasanna muwaffaqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsira innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi makin tendek tanya jawab dulu nggih. Kita langsung salat sunat tasbih, lagu perlu tiang sekedar mengingat penyegar ingatan lah kan. Jadi lamun tegawe malam salat tasbih berarti langsung 4 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian teknisnya cara pelaksananya bisa 2. Jadi si pertama setelah takbiratul ihram kita membaca 2 iftitah marak biasa, baru langsung terbaca tasbih 10 kali. 10 kali sebelum Fatihah. Terus hingga Fatihah membaca surat, kemudian 15 kali. 15 kali. Begitu seterusnya. Teruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud 10. Nah bedanya lamun tuah beruk baca tasbih 10 sendeman Fatihah, berarti nanti tidak perlu duduk istirahat untuk membaca tasbih 10 kali. Karena sudah terwakili tadi di sebelum Al-Fatihah. Bedanya pada mazhab yang kedua, lamun terbaca sebelum Fatihah tasbih 10, berarti sebelum bangun rakaat kedua kita baca tasbih dulu 10. Beda kadu. Si pertama wandi ampun deh tetokol jo langsung jadi selesai. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Nah ke jaharan tanah sambil de turut imam di mana. Jadi sunatkan terbaca oleh hadis Nabi rakaat pertama terbaca At-Takasur, rakaat kedua terbaca Al-Asr, rakaat ketelu terbaca Inna A'tayna, rakaat keempat terbaca Al-Ikhlas. Iki si sunat si Nabi. Maka tersunatan si kontek-kontek karena tasbihnya sudah panjang. Di Malik surah Yasin sudah berayat dan sampai jam sekian dia tutup. Nah sila sembahyang. Si wudu sila wudu dulu. Terlangsung atau wudu dulu? Karena si wudu.